Berekméri Ágnes vagyok, közel 3 évtizede Görögországban élő magyar. Tartsanak velem, fedezzük fel együtt Görögország vidékeit és ízeit. Aki már járt az észak-éviai Limniben, az tudja, hogy nem hasonlít a többi éviai településhez. Jellegzetesség Évián az, hogy a házakat úgy építették, mint a szárazföldi Görögországban. Kevés település képez kivételt ez alól, az egyik Limni. Limni olyan, mintha egy szigeti kisváros lenne, a fehér házacskák, a kis sikátorok között sétálva, az embernek az az érzése hirtelen, mintha az égei tenger, a Kükládok szigetcsoport valamelyik szigetén lenne. Γεια σου, καλά, εσύ πώς είσαι? Πώς πάει? Καλά, εσείς? Τι ψωνίζουμε? Είμαστε Εγώ ξυπρίκα για τα θέλω κορίτσια μία μας. κλωστή θέλω. Πολύ ωραία. Χάρηκα. καλά. Γεια, χάρηκα, Γεια γεια. Θέλω μία άσπρη κλωστή. Ναι, ναι, για ράψη. Εγώ όλους θέλω κλωστές. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θέλω και κλωστή, Άμα κύριε. τρυπήσει τίποτα, να ράψουμε. Για πες. 1 ευρώ, μπράβο. Εγώ τέλειωσα και βιάζομαι, φεύγω, Και να σας μας δείξει χαιρετώ. και Άντε, σειρά, θα τα άντε, γεια, πούμε. άντε, Γεια, 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 ναι, ναι, γεια. Limninek óriási történelme van, több helyen találtak kőkorszakbeli leleteket, sőt a Kastri nevezetű helyen olyan leleteket találtak, melyek azt bizonyítják, hogy az élet a kőkorszaktól egészen a bronzkorig folyamatos volt. A limnibeliek nagyon büszkék arra, hogy a mendemonda meg a mitológia szerint főleg itt volt Zeus és Héra násza. Az ókorban Limnit Elimnion néven emlegették. A középkorban Limene és Limne néven szerepel, és mindenből kiveszi részét. A limnibeli lakosság sokszor kibővül, sokszor csökken. Ez legtöbbször a támadásoktól, a kalosztámadásoktól függ. Limniben mindig egy probléma volt ez, hogy mivel jól látható a tengerről, nagyon sokszor kifosztották. Emiatt a lakosság többször felköltözött a Kastri nevezetű helyre, mely távolabb van a tengertől, majd újból visszaköltözött a partmenti településbe. Tehát volt egy ilyen folytonos jövés-menés a két település között. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την βγάζει στο σφυρί. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την βγάζει στο σφυρί. Az újkorban Limnire jellemző a tengerészeti hadtudomány, meg a
hadi és a kereskedelmi flotta, amiből ma már ugye semmi nincsen, de a felszabadító harcok után egy több hajóból álló kereskedelmi flottával rendelkezett Limni. A török uralom alatt Limnibe érkeztek lakosok, érkeztek az égei-tengeri szigetekből, így a lakosság újból felduzzadt. Az 1700-as években nagyon sokan elköltöztek a közeli Sporádok szigetcsoporthoz tartozó Skiathos szigetére. Skiathos szigeten egy negyednek a neve őrzi a limnibeli oda költözötteknek az emlékét, tehát a negyedet Limninek hívják. A felszabadító harcok itt kezdődtek. A törökök elleni forradalmat itt kezdték szervezni. Abban ugyan a kutatók nem értenek egyet, hogy tulajdonképpen Limniben kezdődött, vagy Isztiában kezdődött, de mindenképpen az 1821-es forradalom itt robbant ki. Sőt, Angelis Govios, a forradalom egyik legnagyobb hőse, limnibeli származású volt. Nagyon örülök, hogy Mária meghívott magához. Egy főzéssel egybekötött kellemes délután vár rám, talán még Krisztus, Mária férje is otthon lesz, hogy tengerész történetekkel mulattasson. Τι κάνετε παιδιά, καλά? Τι θα πάρεις εσύ σήμερα? Μαρία, πολύ ωραία η σημερινή μέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, ήθελα πολύ καιρό να έρθω να δω πώς κάνεις αυτό το ωραίο φαγητό. Μπράβο, ρε Αγνή, πολύ το ευχαριστήθηκα και εγώ που δέχτηκα στην πρότασή μου. Λοιπόν, για πες μου, τι θα κάνουμε, πώς θα μαγειρέψουμε. Είμαστε τυχερές γιατί βρήκαμε ολόφρυσκες καραβίδες πρώτα. Τέλειο. Από τη μία και από την άλλη μας έκανε και καλό. Μπράβο, ναι, όντως. Λοιπόν, πώς αρχίζουμε. Εγώ λέω να καθαρίζω κανένα κρεμμυδάκι. Ναι, να πάρουμε όμως και τις καραβίδες από το ψυγείο να τις πλύνω πρώτα. Οι οποίες θα διαπιστώσεις ότι είναι ολοζώντανες. Κοίταξε. Με κίνδυνο να μας τσιμπήσουν κιόλας. Κοίταξε. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Φοβερό. Ωραία. Κοίταξε αυτή, κοίταξε. Πολύ καλό. Άντε, πλύντα, εγώ κάνω τα κρεμμυδάκια. Μαρία, θα με βοηθήσεις? Αρνή, να ξέρεις, μόνο βγάζουμε αυτά τα πολύ τα μουστάκια που λέμε. Για να δω. Αυτές τις κόκκινες τροχίτες. Τις πλένουμε καλά κάτω από τη βρύση, αποτρεφούμενο νερό. Και βγάζουμε μόνο αυτά.
Κατάλαβα. Γιατί πρέπει να βγουν εκείνα? Είναι λίγο ενοχλητικό Όταν το τρώμε, Και κάτι πρασινάδες που έχουν. Αυτά είναι τα αυγά, είναι ο καλύτερος μηδέν. Για δείξε όταν φτάνει σε κανένα με αυγό. Βέβαια, αυτά είναι Για να δω. το καλύτερο μηδέν. Είναι εκεί. Είναι το καλύτερο Α, ναι. της καραβίδας. Δεν τα βράζουμε. Α, και εγώ νόμιζα το πετάμε εκείνο το μέρος. Τέλειωσες. Δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Επειδή είναι ναυτικός, Ναι. έχει μεγάλη αδυναμία σε όλα τα θαλασσινά. Από ό,τι πήρε τη σύνταξη, ασχολείται με τη βάρκα και πάει για ψάρμα αρκετά συχνά. Πάρει μια μέρα τον Γιώργο να πάνε για καραμάρια. Ψαρεύει όμως και τέτοια καραβίδες. Όχι. Ειδικά δίκτυα και πρέπει να είναι κανένας επαγγελματίας. Πρέπει να έχει επαγγελματία. Μαρία, εδώ βάζουμε τα κρεμμυδάκια που κόβουμε ψηλά. Η Μαρία τι μπορεί να μας βοηθήσει, κάτι άλλο? Έχουμε μπροστά μας. Ωραία. Για θες. Τι θα κάνεις εσύ? Σούξαν τα μάτια σου? Δεν πειράζει. Λίγο τα πλένεις με νεράκι και θα είναι μια χαρά. Ενώ τα κρεμμύδια δεν τσούζουν καθόλου. Μαρία, ξέρεις ότι αυτά τα κρεμμύδια εδώ στην Ελλάδα δεν τσούζουν. Ενώ καμιά φορά στην Ουγγαρία κόβεις κανένα κρεμμύδι και σου τσούζει το μάτι και τρελαίνεσαι, ενώ αυτά είναι γλυκά. Πάρα πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι άλλη ποικιλία προφανώς. Και για πες μου, πώς ψαρεύονται οι καραβίδες? Έχει κάποιο τρόπο συγκεκριμένο που τα πιάνει, Ο πώς? Βόρειος Ευωικός φημίζεται Για τις καραβίδες. για τα οστρακοειδή και για τις καραβίδες και όλα τα όστρακα. Και αφού στη μυθολογία λένε ότι ο Δίας, για το Δία μάλλον, προς χάριν του Δία, ψάρευαν από το Βόρειο Ευωικό. Το έχω διαβάσει στη μυθολογία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, τώρα αρχίζουμε το μαγείρεμα της καραβίδας. Βάζουμε λάδι, Τέλειο. έτσι. Θα το ζεσταίνουμε. Ανάβουμε το μάτι έτσι ώστε να μην κάψει πάρα πολύ και αρπάξουν οι καραβίδες. Και θα το δεις, θα βάλω, δεν θα βάλω τώρα. Και πώς θα το βάλεις, όλο έτσι μαζί, όλα? Όχι, μία-μία. Α, μία-μία θα τα βάλουμε. Λίγο να ζεσταθεί και μία-μία. Κοίταξε εδώ. Να το πιάσω και εγώ φοβάμαι. Λοιπόν, και μία-μία. Κάτσε να το πιάσω. Εδώ. Θες εσύ να πιάσεις κανένα? Κοίταξε να σαν ζωντανές. Κοίτα πώς κάνει. Κάτσε να το βάλω εδώ μας, βλέπεις? Πρόσεχε το λάδι. Κάτσε να βάλει και η Μαρία. Ξέρεις ότι εγώ έκανα καραβιδομακαρονάδα και πρώτα το έβαλα σε νερό που έβραζε. Δηλαδή αν πια το λάδι, εγώ το έκανα λίγο διαφορετικό. Έτσι το έχω μάθει εγώ. Λοιπόν, στην αρχή Αγνή το έκανα και εγώ κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά είχαμε πάει μια φορά στη Σκύρο. Ναι. Όταν ακόμη η καραβιδομακαρονάδα δεν πολύ σερβιριζόταν, σε πιο ιδιαίτερα μαγαζιά και αυτά. Και εκεί φάγαμε έτσι και μου είπε η κοπελιά που δούλευε στη Σκύρο αυτόν τον τρόπο. Και από τότε που το φτιάχνω έτσι είναι πολύ πετυχημένο. Είδες Μαρία, καμία φτάνει φορά, ρε για να παιδί τις μου, γυρίσουμε. πόσοι τρόποι υπάρχουν να φτιάξεις έτσι, ένα έτσι. φαγητό. Κοίτα πόσα στρίψαμε. Ναι, παίρνουν έτσι ένα άλλο χρώμα και κάνουν και μία κρούστα. Δεν θέλει πολύ βέβαια, ίσα τις γυρίζεις λίγο. Τώρα αυτά, ας πούμε, έτσι όπως τα είδα, πόσο ήταν, 1 κιλό? Αυτά ήταν γύρω, μπορεί να πλησιάζουν τα 2 κιλά. Τα 2 κιλά. Και μένει καθαρό κρέας μετά πολύ πιο λίγο. Δεν το καθαρίζουμε. Αλλά θα η το νοστιμιά δεις. είναι αυτό να το τρώμε Να έτσι. το τσιμπηλίζεις, Αυτό, όλο το ζουμί. Είναι ωραίο, σαν τα κοκαλάκια του κοτόπουλου, ας πούμε, κάπως έτσι. Άλλωστε στα ουζερί όταν πάμε και αυτό στη γαρίδα δεν την τρώμε, δεν την καθαρίζουμε, κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι σαν γαρίδα λίγο, απλώς η γαρίδα δεν έχει νομίζω αυτά δεν έχει η Η γαρίδα. καραβίδα έχει πιο σκληρό κέλυφος, έτσι, Και έχει αυτά τα πόδια που η γαρίδα δεν έχει. έτσι. Να στο βάλω. Έτσι. Ναι, βέβαια. Βάλω κι άλλο.
Το πιο πολύ κρέας του είναι εδώ μέσα. Έχει. Βέβαια, Μεγάλα είναι. οι ψαράδες και όσοι ανακατεύονται με τα θαλασσινά, σε αυτούς αρέσει πολύ και το κεφάλι, εδώ μέσα βέβαια. Και τι τρώνε Και αυτό τα το πόδια, θα σου δείξω μετά που θα το τρώμε, έναν πολύ απλό τρόπο να το ανοίγεις. Εδώ μέσα έχει κρέας Ναι, κάταστρο κρέας. και τρώγεται. Και Τι τρώγεται, πώς το ανοίγεις, έχεις είναι πάρα πολύ εργαλείο? άσχημο. Όχι, Με τα δόντια. με τα δόντια εμείς θα κάνουμε. Ωραία. Αυτό τι είναι εδώ τώρα, τα αυγά του? Αυτά είναι τα αυγουλάκια του, ναι. Γιατί το θα βγάλω, ναι. Γιατί το έβριξα καλά. Αυτό το πόδι μπαίνει μόνο του. Μπαίνει. Ωραία, μια χαρά είναι. Να δείτε τη γωνία. Οπότε εσύ από τη μαμά σου έμαθες Από τη μαμά μου και βελτιώθηκα μετά σε με αυτά την πεθερά σου? και από την πεθερά μου. ή σε έμαθε και ο άντρας σου που... Και ο Χρήστος, ο οποίος ναι, και είχε πολλούς φίλους που πηγαίνανε για ψάρεμα, οπότε το να πιάνουν συνέχεια ψάρια και καλαμάρια και σουπιές, καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να μάθουμε να τα μαγειρεύουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εκεί στο πλοίο που πήγαινε, εκεί μάθαν τίποτα ή είχαν μάγειρες και αυτοί δεν Κοίταξε, εκεί μαγειρεύαν? είχαν μάγειρες, αλλά την ελληνική κουζίνα δεν την αλλάζουμε. Είμαστε της παράδοσης, μας αρέσουν. Δηλαδή οι μάγειρες ήταν ξένοι συνήθως ή Κοίταξε, όταν παλιά- πήγαινε σε ξένα πλοία εννοείς? Έτσι, ναι. Παλιά η ελληνική ναυτιλία είχε όλο το πλήρωμα, με Έλληνες ναυτικούς. Και αξιωματικούς και κατώτατο πλήρωμα. Μετά δυστυχώς άρχισαν να μπαίνουν, δυστυχώς για την ελληνική οικογένεια εννοώ, έτσι. Άρχισαν να μπαίνουν ξένοι από όλα τα κράτη. Οπότε και η κουζίνα λίγο άλλαξε στα και η καράβια. κουζίνα, όχι, όταν είναι με ελληνική σημαία και οι ξένοι μάγειρες έχουν μάθει και μαγειρεύουν τα ελληνικά φαγητά. Αυτά που αφορούν τους ναυτικούς που είναι μέσα στο καράβι. Δηλαδή εξαρτάται κάτω από ποια σημαία λέει το πλοίο. Μάλιστα. Μα και αυτοί οι ναυτικοί ξέρουν από μόνοι τους να φροντίζουν τον εαυτό τους. Βέβαια. Γιατί αν δεν ήξεραν να φτιάξουν ένα απλό φαγητό, τι θα κάνανε και τόσους μήνες πάνω στη θάλασσα. Και σκέψου ότι παλιά, να πω για τους λιμνιώτες ναυτικούς, μπορεί να έλειπαν και 2 και 3 χρόνια. Ναι. Τα μακαρόνια Πάρα πρέπει να πολύ είναι ωραία. αρντέντε. Ναι, πιο ωραία. Μάθαμε κι εμείς. Τώρα δεν έχουμε φόβο να μας τσιμπήσουνε. Τώρα τελείωσε. Δεν έχουμε. Πάρα πολύ ωραία, ρίξε Δηλαδή είναι Μαρία. ένα φαγητό στη λίμνη συνηθισμένο αυτό. Θα το έλεγα. Αρκετά, Αρκετά συνηθισμένο. Και ειδικά στην περίοδο των νηστιών. Των νηστιών. Είναι ένα φαγητό που τρώει μια οικογένεια, γιατί είναι και τα μακαρόνια που χτουράνε. Πώς το τρώμε τώρα? Αυτό κοίταξε να δεις. Με το Μπορείς χέρι. να χρησιμοποιήσεις και έτσι. Αλλά εμείς Όχι, επειδή εγώ είμαστε θέλω του την καραβίδα. Εγώ του το πιάνω με το παραδοσιακού, χέρι, να, έτσι, το ανοίγουμε έτσι. Έτσι. Θα σου δείξω τώρα. Τώρα αρχίζουμε το. Θέλω να μου πεις και άλλο για το μαγαζί. Λίγο. Ναι, βέβαια. Πότε το άρχισες στο μαγαζί? Λοιπόν, Αγνή, στο μαγαζί πηγαίνω. Συγγνώμη. 30, Εγώ βεβαίως. με το χέρι. Γύρω στα 30 χρόνια, ίσως και περισσότερο. Ποιος το άρχισε?
Εσύ πριν 30 χρόνια. Όχι, το μαγαζί αυτό ήταν του πεθερού μου. Και εξακολουθεί από ό,τι βλέπεις να είναι ένα παραδοσιακό μαγαζί. Είχε πράγματα που αφορούσαν εκείνη την εποχή, είχε υφάσματα, νήματα και για κάποια μεγάλη περίοδο είχε και τα λεγόμενα εδόδημα απικιακά. Ήταν είδη διατροφής αυτά που σου λέω. Γιατί παλιά στα μικρά μέρη, στις μικρές πόλεις, στα χωριά ίσως, στις κομμοπόλεις, τα μαγαζιά έπρεπε να έχουν λίγο απ' όλα για να κινηθούν. Επειδή η Λίμνη ήταν πάντα κεφαλοχώρη, κατέβαιναν από τα γύρω πιο μικρά χωριά για να κάνουν όλες τις αγορές που αφορούσαν τα νοικοκυριά τους. Και επειδή η γύρω περιοχή είχε συνήθως αγρότες, ανθρώπους που ασχολιόντουσαν ας πούμε με κυπευτικά, σιτηρά, ξέρεις, καλλιέργειες, κατέβαιναν λοιπόν και για τα είδη διατροφής, αλλά και για εκείνα τα είδη που αφορούσαν την ένδυση, τον εξοπλισμό του σπιτιού, νήματα, υφάσματα, γιατί τότε ράβανε τα πάντα. Δηλαδή Ακόμη είχε και τα παλιά ισόρροπα. περισσότερα πράγματα από όσο έχει σήμερα. Κοίταξε, σήμερα έχει και κάποια έτοιμα πράγματα. Και το μαγαζί το έχω κρατήσει σε ένα, ας πούμε, ύφος που να έχει και τα παλιά, αλλά και τα πιο καινούρια. Δηλαδή, αν θα έχεις δει στο μαγαζί που έρχεσαι, μπαίνουν και νέες κοπέλες, αλλά μπαίνουν και μεγάλες γυναίκες. Και άνδρες ψωνίζουν. Οι άντρες δεν έρχονται τόσο. Δεν έρχονται τόσο Ας πούμε, πολύ. σήμερα, όση ώρα ήσουν εκεί, μπορεί να είδες ότι μπήκε ας πούμε ένας άντρας, ίσως δύο. Αλλά περνάνε άνθρωποι για μια καλημέρα να ρωτήσουν. Ή τους στέλνει η γυναίκα τους να πάρουν κάτι. Αυτό. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Δηλαδή οι γυναίκες παλιά ψωνίσανε και πράγματα από αυτό το μαγαζί, τα οποία σήμερα τα παίρνουν από το σούπερ μάρκετ, θέλεις να πεις. Βεβαίως. Άρα ήταν το μαγαζάκι ένα είδος μικρό σούπερ μάρκετ. Με άλλη επωνυμία. Το σούπερ μάρκετ είναι και ξένο σαν τίτλος, έτσι. Σαν τίτλος. Και σαν έννοια, ας πούμε, αλλά μπήκε στη ζωή μας. Είχε περισσότερα μαγαζιά στη Λίμνη παλιά. Στον αιώνα, το 19ο, ας πούμε, Κοίταξε, προς να το σου πω, τέλος η του Λίμνη 19ου. πάντα είχε μαγαζιά για το λόγο που λίγο πριν σου είπα. Ίσως είχε και περισσότερα με την έννοια ότι δεν υπήρχαν μαγαζιά στα πιο μικρά χωριά. Ναι. Οπότε αυτή εξυπηρετούσε και τροφοδοτούσε, ας πούμε, τη γύρω περιοχή. Οπότε κατεβαίνανε από τα Κατεβαίνανε χωριά. να φανταστείς ότι απέναντι από το μαγαζί υπήρχε τάβλος που αφήνανε τα ζώα τους, γιατί κατέβαιναν με τα ζώα. Και εκεί η Σόφη που έρχεται στο μαγαζί είναι εγγονή εκείνου του παππού που κρατούσε αυτό το μαγαζί. Δηλαδή άφηναν τα ζώα, τα πετάλωναν και ό,τι τέλος πάντων χρειαζόταν. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε και τι ακριβώς χρειαζόντουσαν τα ζώα τότε. Ενώ σήμερα γεμάτο αυτοκίνητα η Λίμνη. Τώρα ναι. Γι' αυτό καμιά φορά όταν ακούω κανέναν που δυσανασχετεί για τους στενούς δρόμους της Λίμνης, λέω ότι αυτό το μέρος φτιάχτηκε όταν στους δρόμους της κυκλοφορούσαν ζώα. Ζώα. Γαϊδούρια, Γαϊδούρια. επί το πλήστο. Τώρα όμως ακόμη και αυτό το είδος του ζώου πάει να... Λοιπόν, τρώμε λοιπόν και σου λέω κιόλας πως τρώμε την ουρά η οποία είναι πεντανόστιμη, έχει τραβήξει μέσα όλο Την το ουρά ζουμί. την έφαγα. Αυτό εδώ, τις δαγκάνες τις τραβάμε έξω έτσι με το Τώρα δόντι. θα σου δείξω. Το κεφάλι εδώ έχει τίποτα άλλο. Το κεφάλι Δεν έχει κάτι άλλο. μου το έχει μάθει ο Χρήστος ότι πρέπει να το τρώω έτσι και το έμαθα. Λοιπόν, αυτό έτσι το γλύφουμε τώρα. Το κομματάκι. Και το το λουφάμε βλέπω και το εγώ. καταπίνουμε. Κατάλαβες? Όχι, Για κάνε το, να δεις. δεν το βλέπω εγώ. Δεν το βλέπεις? Λοιπόν, και αυτό Κάτσε, επίσης. θα πάρω ένα άλλο. Το κεφάλι πού, πώς, εδώ. Το ανοίγω έτσι, εδώ, Μη τράβηξε το. έτσι και εδώ μέσα. Αυτό εδώ Απομόνωσε το ένα από το άλλο. Ωραία. και αυτό εδώ. Και φρόντισε να φας και εκείνα που είναι στο αριστερό σου χέρι και αυτά που είναι στο δεξί. Τη δαγκάνα την κόβεις στις λεγόμενες κλειδώσεις της. Βλέπεις? Ναι, Βγάζεις αυτό. ωραία. Κοίταξε. Αυτό θα σου χρησιμεύσει στο εξής. Τώρα εμείς δεν έχουμε το ανάλογο εργαλείο. Κοίταξε, ανάμεσα στα δόντια. Και
Καλά, σπάζεις εδώ, αχ, και το βγάζεις. Βγαίνει μονοκόμματο, δεν είναι και ο Χρήστος εδώ να μας το δείξει. Κάτσε, μία δαγάνα εδώ. Αυτό εδώ στη κλείδωση το βγάζω. Ξανά θα κάνω, δοκιμή. Καλά, ναι. Λοιπόν, και εγώ λέω του Χρήστου, θέλει λίγο... Λοιπόν, και κοίταξε με αυτό και βγαίνει, να το. Αυτό. Αυτό εδώ. Βέβαια, και όλη αυτή η ιστορία έχει και έχει και την ευχαρίστησή της, έχει το χάζι της, ας πούμε. Είναι νόστιμες. Τώρα που τρώμε, δεν λες να πάμε μία βόλτα στη λίμνη? Έχει κάνει πολύ Έχει ωραία καλό μέρα. καιρό, πάμε μία Καλύτερο. βόλτα. Ναι, να πάμε. Ωραία. Που έχεις μια γιο, μωρέ γιο, που έχεις μια μίλια στη μέση. Που έχεις μια γιο, μωρέ γιο, που έχεις μια μίλια στη μέση. Που έχεις μια μίλια στη μέση, που βαριό λίγα να πέσει. Που έχεις μια μίλια στη μέση, που βαριό λίγα να πέσει. Πάει ο νιός, γιο μωρέ γιο, πάει ο νιός να κόψει μήλο. Πάει ο νιός, γιο μωρέ γιο, πάει ο νιός να κόψει μήλο. Πάει ο νιός να κόψει μήλο και μαραίνεται σαν φίλο. Annak ellenére, hogy a Máriával való kávézás alatt az idő elromlott és elég hideg lett, nem volt kedvem még hazamenni. Limni egy olyan hely, ahol az embernek úgy jön, hogy sétáljon, bemenjen a kis sikátorokba, a kis utcákba. Που ορίζεις, που εισαφένει, μωρέ γιο, που εισαφένει, που ορίζεις. Που εισαφένει, που ορίζεις, και κυρά που την ποτίζεις. Που εισαφένει, που ορίζεις, και κυρά που την ποτίζεις. Γόη μ' αφέγιο, μωρέ γιο, γόη μ' αφέντης που ορίζω. Szent Christodulos aszkéta barlangjánál vagyunk. Szent Christodulos Jánisz néven született 1024-ben Kis-Ázsiában, Nikeában. Már gyerekkorában szerzetes szeretett volna lenni, de a szülei nem ezt a jövőt képzelték a gyermeknek. Így hát próbálták erőszakosan megházasítani. A házasodás előtt Christodulos a Mísziai hegyekben lévő kolostorokba futott. A kolostorokban szent életet élt, és szerzetessé avatták. A szerzetessé avatáskor kapta a Christodulos nevet. Ezután elindult a világba, bejárta Palesztinát, bejárta Egyiptomot, Rómát, végül kikötött Sztilóban. A császári támogatással Patmos szigetén épített egy kolostort, a ma nagyon híres Patmoszi kolostort. Sajnos a kalandos élet nem itt ért véget, ugyanis Patmoson egy idő után nem volt maradása a török veszély miatt. Így hát elkerült Évia szigetére, Limniben az utolsó éveit ebben a barlangban töltötte. A kalandoknak a halál után sem lett vége, hiszen meghagyta híveinek, hogy Patmoson temessék el. Mikor a limnibeli hívek megészlelték, hogy el akarják vinni a maradványait Patmosra, akkor mindenképpen ezt meg akarták akadályozni. Végül azonban sikerült a híveknek, és elvitték a szentember maradványait Patmos szigetére, a barlang pedig a mai napig zarándokhely. Szent Christodulos barlangjától a központ fele sétálva föltétlenül meg kell állnunk a limnibeli jellegzetes házak előtt. Ezek a házak annyira közel vannak a parthoz, hogy nagyon nehéz fenntartani őket. Télen mindenféle módszerrel próbálják a sót kívül tartani, de nagyon nehéz.
Ezeknek a házaknak az a közös jellegzetessége, hogy az alsó területükön, tehát mikor belépünk a bejárati ajtón, akkor egy óriási nagy halban találjuk magukat. Ez arra szolgált, ezt nem is fűtötték régen, ez arra szolgált, hogy ide télen a halászok behúzzák a csónakokat, meg a kisebb hajókat. Tehát ez minden háznak a jellegzetessége, hogy a fenti szinten éltek, és az alsó szintet pedig olyan raktárhelyiségnek használták, hiszen a hajókat, a kisebb hajókat és a csónakokat nem tudták kint hagyni, mert a téli viharos tenger és a só teljesen tönkretette volna őket. Az egész sor tele van ilyen szép-szép házakkal. Most már lassan esik az eső, úgyhogy már hazaigyekszem. A sétám utolsó célpontja volt ez a szép kicsi templom, a Zodohu Pigis. Ez a templomocska egy első keresztény bazilikára épült, és a bazilikából megmaradt részeket még mindig meg lehet nézni bent, valamint a mozaik padló részei is láthatóak. A mozaik padló többi részét 1960-ban átvitték innen a Limnibeli Múzeumba. Mindenkinek érdemes megnézni ezt a helyet, hogyha Limniben jár.